ममाराध्य मो राम भक्त भगता वृंद अद्य रजनी रे जत किंचित नित्य कर्म समापन पूर्वक आज आज आपण निकट रे रामायण प्रसंग कई पद कथा कहवा जाऊँ आज्ञा मो माँ माने एक माध्यम जानवे पतिव्रता सती नारी त्याग सेवा आत्मविश्वास मनर दृढ़ता संयमता बहुगुण परिपूर्ण मोहनीय रामायण कथा तत् सहित मो ज्ञानी गुणी सज्जन माने आज भगवान मर्यादावंत प्रभु राम लालंकर विग्रह प्रतिष्ठा अयोध्या धूमधाम प्रतिपालित होउछि। आमे सेई भली खुशी रे से प्रभुंकर जस टिके स्तुतिपात करिबा गान करिबा आउ तो आमे किछि करि पारि नाहंती आमे काहे केते दूर अछंती से प्रभुंकर चरितार्थ कई पद आज पाठ करिबा मालो आपण मानक पई केतेटी कथा रहिछि स्तुतिपात करिवे मो ज्ञानी माने इत्त माध्यम रे केतेटी मध्य शिक्षा पाइबे जे मर्यादावंत प्रभु राम सत्य संध बोली आख्या पाई बापा प्रभुंकर जस तो कहले सरीबनी प्रभुंकर रूप तो वर्णिले वर्णि पारिबानी किए वर्णना करि पारे आ प्रभुंकर जेते लीला अछि आमे बा कहीं ये लीला ललित आज परिप्रकाश करि परिबा एटा केते संभव कथा असंभव किंतु जत किंचित बापा जे ठाकुर हेले मर्यादावंत अयोध्या राजा दशरथंकर ज्येष्ठ पुत्र प्रभु राम ठाकुर मो ज्ञानी गुणी सज्जन कदम्ब यही भगवान लीला को आखि आगे रखी आपण मानकर निधि महाराणा लेखनी मुनर निश्रुत गोटे पद छंद बापारे ये पद पर आपण मान विवेचना करिवे जे भगवान केमितिका लीला अछि पवित्र रे सत्य संध ठाकुर हेले मर्यादावंत जे मर्यादावंत ठाकुर माले सत्य संध आज सातटा सत्य आबद्ध हेबे जो ठाकुर बोले को धंधार आपण मान को उद्धार करंती पापर मुक्ति करि दियंती जहाँ नाम रटन करू करू आमे मुक्तिर मार्ग पाई पारंती सेई भगवान आज सातटा सत्य रे हेबे आबद्ध प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर सातटा सत्य सात सत्य रे आबद्ध हेबे रोइजा गो संख्या देखि बापा जे मर्यादावंत ठाकुर आज्ञा युद्ध करुछंती कहा सहित ना आपण मानकर लंका कटक दिग्विजय रावण सह रावण मनस्थ करिछि आज्ञा ये जटिया राम लक्ष्मण को करिब निधन हे बापा आपण मानकर भगवान व्यासदेव श्रीमद भगवत गीता रे कहिले नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नहति पावक न क्लेदयन्त्याप न सयति महरुतो आज्ञा कहार सामर्थ्य अच्छी भगवान किसी क्षति करिवो जी खड़गरे छिड़े ना पवन रे उड़े ना जल रे बुड़े ना बापा आमर कमेरे ना आधुनिक ना रंगीन आम चाहूँ से या विषय जाऊ या विषय कहले लाभ कौन ना विषय चलला यही तो हेले भल आमर ना कमेरे ना आधुनिक भजन गोटे गोटे हो विषय चालू आपत्ति नहीं भल तेणु आज्ञा कहबार अर्थ जे खड़गरे छिड़े ना पवन रे उड़े ना जल रे बुड़े ना अग्नि रे पड़े ना सी प्रभुंकर रावण की करिपारे क्षति किंतु मनस्थ करी युद्ध चली भली समस्त सैन्य निधन परे परिशेष रहिला आज्ञा रावण रावण करुछि समर यही शेष अवस्था कथा प्रभु राम ठाकुर
ରାବଣର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସାତଟା ସତ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ହେଇ ପଡିଛି, ଶିର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ରାବଣର। ଇତି ଅବସରର କଥା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେଇଠି। ହଁ ଓହୋ ହଉ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଠାକୁର ମୋର ରାମ ରାବଣକୁ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ କରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତି ଅବସର କଥା ଡାକିଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଦୂତ, ପରମ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଏହି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଡାକିଲେ। ଡାକିଲେ ହନୁମାନ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲଙ୍କା କଟକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଯାହା ପାଇଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି 10 ଶିର। କାହିଁକି ଯିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ? କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ଯିବ? କାହିଁକି ଆଉ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବି? କହିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସେ ରାବଣ ମଲା, ସବଂଶେ ନିଧନ, ଲଙ୍କା ଯିବେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଯିବି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥା ରାମଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଜାଣିଛି କି? ହନୁମାନ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ପରମ ଦୂତ, ପରମ ଭକ୍ତ, ସତ୍ୟ। କାରଣଟା ପୁଛିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ ବାପା ସେଇ ଭୀମହାରଙ୍କର ଲେଖାରେ ମନ ମିଶ୍ରୁତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାପାରେ ରାବତା ହଉଛି କାମୋଦି। ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ, ମୁଁ ତ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି, ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଆଣ୍ଠୁ ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି, ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବି? ଚତୁର୍ଧା ବିଷ ଚାଲିଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ଆଉ ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଠାକୁର ସାତଟା ସତ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ସିଏ କଣ କଣ ହଉଛି ବିଷୟ ବାପା ଚାଲିଲାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ଧାରାବାହିକ କେବଳ ବିଷୟରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଶିରଚ୍ୟୁତ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେ କାହିଁକି ହନୁମାନ ଯିବେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍ମୃତିପାତ କରନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବାର କାରଣ କଣ ରାମ କହୁଛନ୍ତି। ବାପା ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତ ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଧାରାବାହିକ ବିଷୟ ନବ। ଆମେ କାହିଁ କୁଆଡେ କଣ କହିବା? ବିଷୟକୁ କେବଳ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ ହେଲେ ଚତୁର୍ଧା
জ্ঞানী গুণী সজ্জন কদম্ব ডাকিদেলে বীর হনুমান প্রভু ঠাকুরে ঠাকুরে মু লঙ্কা যাত্রা করিবার অভিপ্রায় কোন কাହିଁକି ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବି କଣ ଆଉ ସେ ଲଙ୍କାର ଅଛି ମାନେ ଝିଅ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି ଦଶ ଶିର ରାବଣ ଯାହା ପାଇଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ମରିକି ପଡିଛି ତୋର ପଡୁଛି ମୋ ଉପରେ କଣଟା ପଡୁଛି ଆରେ ମୁଁ ହନୁମାନ ପାସ୍ ଦୁଇଟା କରୁଛି ହେ କହିଲା କହୁଛି ପାସ୍ ତୁଟା ଆଜ୍ଞା ନାଟା କଣ ଦେଖୁଛ କଣ? ଜୟୀ ହଁ ଜୟୀ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଡି ଦେବେ ଏମିତି ବାଉଳା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ପାସ୍ ତୁଟା କରୁଛି ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଡାକିଲେ ହେଲା ଯେ ଏ ବନବାସୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ବାପାର ଇଏ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଛି 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ମାତ୍ର ବାପା 14 ଦିନ ବାକି ମାନେ ଏ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ମାତ୍ର ଆଉ 14 ଦିନ ବାକି ଅଛି ହେଲେ ଏ 14 ଦିନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଯେଉଁଦିନ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଯୋଉଦିନ 14 ବର୍ଷ ସେଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ନ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ଭରତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭରତ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଯେଉଁଦିନ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ମିଳେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ରାମ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କେତେବେଳେ ନା ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ପାଖରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦୁକା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭରତ ଏଇଠି କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦୁକା ନେଇ ପୂଜା କରୁଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ 14 ବର୍ଷ ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲି ଯଦି ନ ପାଇ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ପ୍ରାଣ ରଖି ଲାଭ କଣ ଇଏ ପ୍ରାଣ ରଖି ଲାଭ ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାଣ ରଖିବି ନା ମୁଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବି ବାପା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ପଦ ଛୁଇଁ ଭରତ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ଠାକୁର କହିଲେ ହନୁମାନ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଆପଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ରାବଣକୁ ନିଧନ କରିବି କରିବି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ନେଇ ବିଭୀଷଣ ସହ ବିବାହ ଦେବି ହେଲା ବିବାହ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ମାନେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ହେଲେ କହି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିବା ଅର୍ଥ କହୁନା ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ବିଭୀଷଣ ସହ ବିବାହ ଦେବି ବିଭୀଷଣ ମସ୍ତକରେ ପାଟ ନ ପିନ୍ଧାଇଲେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି କେମିତି 14 ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲେ ମୋର ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଡାକିଲେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯିବ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ସଦାସର୍ବଦା ସଫଳ କେବେ ବିଫଳ ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ହନୁମାନ ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯିବ ହେଲେ କଣ ସର୍ତ୍ତ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ କେବେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବନି ନା ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବନି କୋଉ ବାକ୍ୟ କହିବିନି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଆଣିବ ନା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧେନି ଚଞ୍ଚଳ ମହାରଣାଙ୍କ ଲେଖା କଣ ଲେଖିଲା କଥା ସେଇ କାମ ଦି କାମ ଗମିଲେ ବାୟୁ
आज्ञाधीन वीर हनुमान प्रभुंकर नाम रटन पूर्वक बाहरी पड़िला आज्ञा लंका कटक को अर्थात प्रभु नाम रटन करी लंका यात्रा करुछंती। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पाद थिला बेले बाली थिला बस पड़िया पाषाणी हल्या तरी गला पाद थिला बेले बाली थिला पाषाणी हल्या तरी गला बाली थिला प्रभु मोपाई की चाबू धरी गला ए चकाडला मोपाई की सबु सारी गला ए चकाडला मोपाई की सबु सारी गला ए चकाडला मोपाई की सबु सारी गला पादो तिला बेले बाली तिला आसानी होल करी गला सिरा बेले बाली सिरा लगाई रोज करी गला बाली तिला में प्रभु बाली तिला में दोनों ही जेनु मोपाई की सबू हरि गाला ए चकाडला मोपाई की सबू सारी गाला ए चकाडला मोपाई की सबु सारी गला से चरण धूली देवी बोली केते सकरी धाइया सीतिली से चरण धूली देवी बोली केते सकरी धाइया सीतिली से चरण धूली देवी बोली केते सकरी धाइया सीतिली से चरण धूली देवी बोली केते सकरी धाइया सीतिली सरधा बालीर सरधा सब सरधाम पैदला एते आसने प्रभु एते आसने कामिती फरीबी मते चकाडोला ए चकाडोला मोबाई सब सारी गला ए चकाडोला जेऊ माली पाई तो बाधो ठाकुर धोई दई थिला विज्ञानी दिवर जेऊ माली पाई तो बाधो ठाकुर धोई दई थिला विज्ञानी दिवर जेऊ माली तो
ପାଷାଣୀୟ ହେଲେ ଚରିଗଲା ପାଦ ଥିଲା ମାଲି ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମାଲି ଥିଲା ଜେଣୁ ମୋ ପାଇକି ସବୁ ଚରିଗଲା ମୋ ପାଇକି ସବୁ ସରିଗଲା ଏ ଚକା ମୋ ପାଇକି ସବୁ ସରିଗଲା ଏ ଚକା ଡୋରା ମୋ ପାଇକି ସବୁ ସରିଗଲା ପାଦ ଥିଲା ବେଳେ ବାଲି ଥିଲା ପାଦ ଥିଲା ବେଳେ 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 ପାଦ ଥିଲା ଜଗତକରତା ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତର ଭୂକୁଳ ତିଳକ ରାଘବ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ରଟନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦରଜ ଶିରରେ ବହନ କରି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ ଲଙ୍କା କଟକ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଯାଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଲଙ୍କା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୀର ହନୁମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରଟନ କରନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଶ୍ରୁତିପାତ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ମନ୍ଦୋଦରୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ରାଜିଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାହିଁକି ମାଲ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାୟିକା ହଉଛି କିଏ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀ ବାପା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସମର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇତି ଅବସରର କଥା ସ୍ୱାମୀ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରଟନ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମା ମନ୍ଦୋଦରୀ ପଚାରିଲେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଠାକୁର ମୋର ରାମ ମୋ ଟିକି ପୁଅର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ବିଦ୍ୟାବୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି 120 ବର୍ଷ ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ହଲ ମଧ୍ୟ ନ ହେଲା ହେଲାଲୁ ଆଲୋ ହେଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଲୁଛୁ ହେଇଛି ଲୋ ସୁନ୍ଦର ବାଗରେ ହେଇଛି ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଲିଶୁଣି ଧରିକି ଆଇଲୁନି ଯଦି ନ ପାଉଛି ହଁ ମୋ ଟିକି ପୁଅର ଠାକୁର ପବିତ୍ର କାମନା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ଯାଇପାରିବୁ ଟି ଏକା ଯାଇପାରିବୁ ହଲ ମୋ ଧନ ଧୀରେ ନେଇବୁରେ ବାପା ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନ କଦମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମୃତିପାତ ହେଇଛି ରାମ ନାମ କିଏ ରଟନ କରୁଛି ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦେଖିଦେଲେ ଡାକିଲେ ହନୁମାନ କୁହ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କାହିଁକି ଆଗମନ ମା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ରହିବନି ହେଲେ ଦୁଃଖ କଣ କୋଉ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ହେଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ
କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ନେବି। ନେଇଯିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ବିଭୀଷଣ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ। ହେଲେ ବାପା ବୋଲୋ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ତ ନେଲେ ଧାରାବାହିକ ଯିବ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବେ ସରିଲାଣି ନା ସରିଛି ବାପା? ଆମେ କହିଲେ ସରିବ? ତଥାପି ପଦେ ପଦେ ତା ଭିତରେ ଯିବ ନା ଯିବ। ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ବାପା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ ରାମ କରିଛନ୍ତି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଧନ, ମାଲୋ ପତି ବିନା କି ଗତି ଅଛି ସତୀର? ନାଇଁ ନାଇଁ ପତି ବିନା ସତୀ ନାରୀର ଗତି ନାହିଁ। ନା ନା ପତି ବିନା ସତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ବେର ହୁଏ ଅସୁନ୍ଦର। କାହିଁକି ସାଧୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ବିଚାର। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସିନା ସାରା